नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तमाम मित्रों। हूँ हसमुख बारिया। आज आपणे आ विडियो में मोस्ट आईएमपी भारतना बंधारणना 100 प्रश्नों सोल्यूशन करवाना छीए। तो चालो मित्रों विडियो की शुरुआत करिए। पहलो प्रश्न है मित्रों, अहींया प्रश्न नंबर आपवामां आव्यो छे, अहींया प्रश्न है अने तेनो आंसर है। तो मित्रों पहलो प्रश्न है, भारतनुं संविधान એટલે કે બંધારણ ઘડવાનો સૌપ્રથમ વિચાર કોને આવ્યો હતો? ભારતનું બંધારણ ઘડવાનો સૌપ્રથમ વિચાર કોને આવ્યો હતો? તો જવાબ આવશે સર એમ.એન. રોય. એનું નામ છે માનવેન્દ્રનાથ રોય. સર એમ.એન. રોય એટલે કે માનવેન્દ્રનાથ રોય. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, ભારતનું બંધારણ કેટલા ભાગમાં વહેંચાયેલું છે? મિત્રો ભારતનું બંધારણ અથવા તો સંવિધાન કેટલા આર્ટિકલ્સ અથવા તો ભાગમાં વહેંચાયેલું છે? તો જવાબ આવશે 22 ભાગમાં અથવા તો 22 આર્ટિકલ્સમાં વહેંચાયેલું છે, ભાગ 22. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે ત્રીજો, ભારતના મૂળ બંધારણમાં કેટલા અનુચ્છેદો એટલે કે કલમો છે? ભારતના મૂળ બંધારણમાં કેટલા અનુચ્છેદો અથવા તો કલમો છે? તો જવાબ આવશે 395 પ્લસ 395. ભારતના हालना संविधान में केटला अनुच्छेदों से? भारतना हालना संविधान में एटले के बंधारण में केटला अनुच्छेदों से मित्रों? तो जवाब आवशे 446 अनुच्छेद. पछीनो प्रश्न, पछीनो प्रश्न से मित्रों 5मो, भारतना बंधारण में केटली अनुसूचीओ अथवा तो परिशिष्टो से? मित्रों अनुसूची पण पूछी शके अने परिशिष्टो पण पूछी शके छे. तो भारतना बंधारण में हाल 12 अनुसूचीओ अथवा तो परिशिष्टो छे. त्यार पछीनो प्रश्न छे छठो, भारतनुं बंधारण घडवानी शरूआत, भारतनुं बंधारण घडवानी शरूआत क्यारे अने कई योजना हेठळ थई हती? तो मित्र जवाब आवशे भारतनुं बंधारण घडवानी शरूआत जुलाई 1947 में केबिनेट मिशन योजना हेठळ थई हती. जवाब छठो प्रश्न पूरो. त्यार पछीनो प्रश्न छे 7मो, भारतीय संविधान सभा में कुल केटला सभ्यो हता? मित्रों भारतीय संविधान सभा में अथवा तो बंधारण सभा में केटला सभ्यो हता? तो मित्रों जवाब आवशे 389 सभ्यो. मित्रों हवे पछी त्यार पछी मित्रों भारतीय बंधारण सभा में अनुसूचित जातिना केटला सभ्यो हता? तो जवाब आवशे 30 सभ्यो. मित्रों हवे संविधान की जगह हूँ बंधारण बोलीश. भारतनी बंधारण सभा में कार्यकारी अथवा तो अस्थायी प्रमुख कोण हता? मित्रों कार्यकारी अथवा तो अस्थायी प्रमुख कोण हता? तो जवाब आवशे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. त्यार पछीनो 10मो प्रश्न है, भारतीय बंधारण सभाना प्रमुख चूंटायेला अध्यक्ष कोण हता? तो जवाब आवशे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. 11मो प्रश्न है, भारतनुं बंधारण घडवा माटेनी खरड़ा समिति एटले के ड्राफ्टिंग समिति के मुसद्दा समिति कोईपण तरीके ओळखवामां आवशे? मित्र खरड़ा समिति एटले के ड्राफ्टिंग समिति के मुसद्दा समितिना अध्यक्ष कोण हता? तो तेमां जवाब आवशे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर. त्यार पछीनो प्रश्न छे मित्र, भारतीय बंधारणनी खरड़ा समिति में कुल केटला सभ्यो हता? तो मित्रों मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, भारतीय बंधारणनी खरड़ा समिति में कुल केटला सभ्यो हता? तो 7 सभ्यो हता. पछीनो प्रश्न, कया गुजराती साहित्यकार भारतीय संविधाननी खरड़ा समितिना सभ्य हता? कया गुजराती साहित्यकार भारतीय बंधारणनी खरड़ा समितिना सभ्य हता? तो जवाब आवशे कन्हैयालाल मुंशी. त्यार पछीनो प्रश्न है, भारतनुं बंधारण घडवानी शरूआत क्यारे थई हती? मित्रों भारतीय बंधारण घडवानी शरूआत क्यारे थई हती? तो जवाब आवशे 9 डिसेम्बर 1947 में भारतीय बंधारण घडवानी शरूआत थई गई हती. मित्रों पछीनो प्रश्न है 15मो, भारतीय बंधारण सभानी प्रथम बैठक क्यारे अने कोना प्रमुख स्थाने मळी हती? भारतीय बंधारण सभानी प्रथम बैठक क्यारे अने कोना प्रमुख स्थाने मळी हती? तो प्रथम बैठक मित्र 9 डिसेम्बर 1947 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रमुख स्थाने मळी हती. त्यार पछीनो प्रश्न है 16मो, भारतीय बंधारणनो स्वीकार क्यारे थयो? भारतीय बंधारणनो स्वीकार क्यारे थयो अथवा भारतीय बंधारण सभा द्वारा क्यारे संविधान अपनाववामां आव्युं हतुं? तो मित्र जवाब आवशे 26 नवेम्बर 1949 में भारतीय बंधारणनो स्वीकार थयो हतो.
पछीनो प्रश्न 17मो, भारतीय संविधाननो अमल क्यारे थयो अथवा तो भारतीय बंधारणनो अमल क्यारे थयो? तो जवाब आवशे 26 जान्युआरी 1950 ना रोज मित्र अमल थयो हतो। स्वीकारवामां आव्युं हतुं 26 नवेम्बर 1949 मां अने अमल थयो हतो 26 जान्युआरी 1950 ना रोज। त्यार पछीनो छे, भारतने प्रजासत्ताक राष्ट्र क्यारे जाहेर करायुं? भारतने प्रजासत्ताक राष्ट्र क्यारे जाहेर करायुं? तो 26 जान्युआरी 1950 ना रोज भारतने प्रजासत्ताक राष्ट्र जाहेर करायुं हतुं। पछीनो प्रश्न 19मो, भारतनुं बंधारण घडवामां अथवा तो पूरुं करवामां केटलो समय लाग्यो हतो? मित्रों, भारतनुं बंधारण घडवामां केटलो समय लाग्यो हतो? तो 2 वर्ष 11 महीना अने 18 दिवस जेटलो भारतीय बंधारण घडवामां समय लाग्यो हतो। 2 वर्ष 11 महीना अने 18 दिवसनो समय लाग्यो हतो। विश्वमां सौथी विस्तृत अने लांबू लेखित बंधारण कया देशनुं छे? मित्र, विश्वमां सौथी विस्तृत अने लांबू लेखित बंधारण कोनुं छे? तो जवाब आवशे भारतनुं बंधारण छे सौथी लांबू लेखित बंधारण। त्यार पछी 21मो प्रश्न छे, भारतना बंधारणनुं आमुख कोणे लख्युं हतुं? भारतना बंधारणनुं अथवा तो संविधाननुं आमुख कोणे लख्युं हतुं? तो जवाब आवशे जवाहरलाल नेहरूए। त्यार पछीनो प्रश्न छे, आमुख कई सालथी बंधारणनो एक भाग बन्यो छे? आमुख कई सालथी बंधारणनो एक भाग बन्यो छे? तो जवाब आवशे ईस्वीसन 1973 थी आमुख बंधारणनो एक भाग बन्यो छे। त्यार पछीनो 23मो प्रश्न, भारतीय संविधानना आमुखमां समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष अथवा तो बिन सांप्रदायिकता, एकता अने अखंडितता जेवा शब्दों क्यारे अने क्या सुधाराथी उमेराया छे? तो मित्र जवाब आवशे ईस्वीसन 1976 में 42 सुधाराथी थया छे। 24मो प्रश्न छे, इंडिया अर्थात भारत राज्यनो संघ रहेशे? इंडिया से अर्थात भारत राज्यनो संघ रहेशे आवो विधान भारतीय संविधानना कया अनुच्छेदमां लखायेलुं छे? मित्र, इंडिया अर्थात भारत आवुं अनुच्छेद नंबर 1 में लखायेलुं छे। त्यार पछीनो 25मो प्रश्न छे, भारतना संविधानमां नागरिकता विषयनो समावेश कया भाग अथवा तो कया आर्टिकल्समां करवामां आव्यो छे? मित्र, नागरिकता कया भागमां लखवामां आवेल छे? भारतना संविधानमां नागरिकता विषयनो समावेश कया भागमां करवामां आव्यो छे? तो जवाब आवशे भाग 2 मां। त्यार पछीनो प्रश्न छे मित्रों, भारतीय बंधारण भाग 1 में कया विषयनो समावेश करेल छे? भारतीय बंधारण भाग 1 में कया विषयनो समावेश करवामां आवेल छे? मित्र, संघ अने तेनुं राज्य क्षेत्रनो समावेश करवामां आवेल छे। संघ अने तेनुं राज्य क्षेत्र। त्यार पछी बंधारण भारतना बंधारणमां अनुच्छेद 5 થી 11 कया विषयने लगता छे? मित्र, भारतना बंधारणमां अनुच्छेद 5 થી 11 कया विषयने लगता छे? तो जवाब आवशे नागरिकता। नागरिकताने लगता 5 થી 11 अनुच्छेद छे। त्यार पछी 28मो प्रश्न छे, भारतना बंधारणना कया भाग अथवा तो आर्टिकल में मूलभूत अधिकारों अथवा हकनो समावेश करेल छे? भारतना बंधारणना कया भागमां मूलभूत अधिकारों अने हकनो समावेश करेल छे? तो भाग 3। त्यार पछीनो प्रश्न 29मो, भारतना बंधारणमां अनुच्छेद 12 થી 35 कया विषयने लगता छे? मित्र, अनुच्छेद 12 થી 35 कया विषयने लगता छे? तो जवाब आवशे मूलभूत अधिकारों अथवा तो हको। मूलभूत अधिकार अथवा हक। 30मो प्रश्न छे, भारतीय बंधारणना अनुच्छेद 14 થી 18 कया अधिकारने लगता छे? भारतीय बंधारणना अनुच्छेद 14 થી 18 कया अधिकारने लगता छे? तो मित्र समानतानो अधिकार अथवा तो हक। 31मो प्रश्न छे, भारतना बंधारणमां मूलभूत अधिकारों केटला छे? अथवा तो भारतीय बंधारणमां लोकोने कुल केटला अधिकारों मळेला छे? मित्र, मोस्ट आईएमपी प्रश्न छे। मूलभूत अधिकारों 6 छे अने मळेला अधिकारों 7 छे। कुल मूलभूत अधिकारों मित्र 6 छे अने मळेला अधिकारों 7 छे। त्यार पछीनो प्रश्न, डॉक्टर भीमराव आंबेडकरे भारतना बंधारणना कया हक अथवा तो अधिकार ने बंधारणनो आत्मा कह्यो छे? मित्र, डॉक्टर भीमराव आंबेडकरे बंधारणना कया अधिकार ने बंधारणनो आत्मा कह्यो छे? मित्र, मोस्ट आईएमपी प्रश्न छे। तो जवाब आवशे बंधारणना संविधानना उपायोनो हक अथवा तो बंधारणीय इलाजोनो हक छे तेने बंधारणनो आत्मा कह्यो छे डॉक्टर भीमराव आंबेडकरे। त्यार पछी 33मो प्रश्न छे, भारतीय बंधारणमां संविधाननो उपायनो हक अथवा भारतीय बंधारणीय इलाजोना हकनो
સમાવેશ કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવ્યો છે? ભારતીય બંધારણમાં સંવિધાનના ઉપયોગનો હક અથવા તો બંધારણીય ઇલાજનો હકનો સમાવેશ કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવ્યો છે? તો મિત્રો જવાબ આવશે અનુચ્છેદ 32માં. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, ભારતીય સંવિધાનમાં કેટલા પ્રકારની રીતનો ઉલ્લેખ થયેલો છે? મિત્રો ભારતીય સંવિધાનમાં કેટલા પ્રકારની રીતનો ઉપયોગ થયેલ છે અથવા તો ભારતીય બંધારણમાં કેટલા પ્રકારની રીતનો ઉલ્લેખ થયેલો છે? તો મિત્રો 5 પ્રકારની રીતનો ઉલ્લેખ થયેલો છે. 35મો પ્રશ્ન છે, કાયદાની નજરમાં સૌ સમાન એવું ભારતીય સંવિધાનના કયા અનુચ્છેદમાં જણાયું છે? કાયદાની નજરમાં સૌ સમાન એવું ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં જણાવાયું છે? તો મિત્રો જવાબ આવશે અનુચ્છેદ 14માં. ત્યાર પછી 36મો પ્રશ્ન છે, ભારતના બંધારણમાંથી કયા અનુચ્છેદમાં આવેલા કયા મૂળભૂત અધિકારને રદ કરવામાં આવેલ છે? મિત્રો ભારતીય બંધારણમાં કયા અનુચ્છેદમાં આવેલા કયા મૂળભૂત અધિકારને રદ કરવામાં આવેલ છે? તો જવાબ આવશે અનુચ્છેદ 31 મિલકતોનો અધિકાર રદ કરવામાં આવેલ છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, ભારતના સંવિધાનમાંથી મિલકતોનો મૂળભૂત અધિકાર ક્યારે રદ કરવામાં આવ્યો? મિત્રો આ રદ કરવામાં આવ્યો છે 31 અનુચ્છેદ 31 મિલકતનો અધિકાર તે ક્યારે રદ કરવામાં આવ્યો છે તેવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો જવાબ આવશે 1978માં 44માં સુધારાથી રદ કરવામાં આવેલ છે. ત્યાર પછી 38મો પ્રશ્ન છે, ભારતના સંવિધાનમાંથી રદ કરેલી મિલકતનો મૂળભૂત અધિકાર માત્ર કયા એક રાજ્યમાં આજે પણ અમલમાં છે? ભારતના સંવિધાનમાંથી રદ કરેલો મિલકતનો અધિકાર છે મિત્રો આ અનુચ્છેદ 31 મિલકતનો અધિકાર એ કયા એક રાજ્યમાં અમલમાં છે? તો મિત્રો જવાબ આવશે જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્યમાં તે અમલમાં છે. પછીનો પ્રશ્ન 39મો, ભારતીય બંધારણનો અનુચ્છેદ 17 કોને લગતો છે? ભારતીય બંધારણનો અનુચ્છેદ 17 કોને લગતો છે? તો જવાબ આવશે અસ્પૃશ્યતા નાબૂદીને લગતો છે. અસ્પૃશ્યતા નાબૂદીને લગતો છે. ત્યાર પછીનો, જાહેર નોકરીમાં સૌને સમાન તક, જાહેર નોકરીમાં સૌને સમાન તક એવું ભારતીય સંવિધાનના કયા અનુચ્છેદમાં જણાવાયું છે અથવા તો ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં જણાવાયું છે? તો મિત્રો જવાબ આવશે અનુચ્છેદ 16માં. જાહેર નોકરીમાં સૌને સમાન તક હોવી જોઈએ તેવું અનુચ્છેદ 16માં કહેવામાં આવ્યું છે. 41મો પ્રશ્ન છે, ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 21માં કયા અધિકારનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે? ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 21માં કયા અધિકારનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે? તો જવાબ આવશે દરેક નાગરિકને જીવન જીવવાનો હક તેવું બંધારણના અનુચ્છેદ 21માં કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન 42મો, ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ મનુષ્ય વેપાર અને વેઠ પ્રથા પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે? મનુષ્ય વેપાર અને વેઠ પ્રથા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે? તો જવાબ આવશે અનુચ્છેદ 23. 43મો પ્રશ્ન છે, ભારતમાં 14 વર્ષથી નીચેના બાળકોને નોકરી રાખવા અંગેનો પ્રતિબંધ અથવા તો બાળ મજૂરી પર પ્રતિબંધનો ઉલ્લેખ બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં કરેલ છે? મિત્રો ઘણીવાર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે કે બાળ મજૂરી પર પ્રતિબંધનો ઉલ્લેખ અનુચ્છેદ 24. અનુચ્છેદ 24 મિત્રો ખાસ યાદ રાખવું, બાળ મજૂરી પર પ્રતિબંધ તો એ અનુચ્છેદ 24માં આવે છે. ત્યાર પછીનો 44મો પ્રશ્ન, ભારતમાં 6 થી 14 વર્ષની વયના બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અથવા તો શિક્ષણનો ફરજિયાત હક કયા અનુચ્છેદમાં આપવામાં આવ્યો છે? મિત્રો આ પણ પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી છે. 6 થી 14 વર્ષની વયના બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અનુચ્છેદ 21A અથવા તો 21K માં આપવામાં આવ્યો છે. ત્યાર પછીનો 45મો પ્રશ્ન છે મિત્રો, ભારતના બંધારણમાં ઈસવીસન 2002માં 86માં સુધારાથી કયો અધિકાર ઉમેરાયો છે? મિત્રો ભારતીય બંધારણમાં 2002માં 86માં સુધારામાં કયો અધિકાર ઉમેરાયો છે? તો જવાબ આવશે અનુચ્છેદ 21A, 6 થી 14 વર્ષના વયના બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર. ત્યાર પછી 47મો પ્રશ્ન છે, ભારતીય બંધારણમાં રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો ઉલ્લેખ કયા ભાગમાં અથવા તો કયા આર્ટિકલમાં કરવામાં આવ્યો છે? મિત્રો રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો ભાગ 4માં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યાર પછી 47મો પ્રશ્ન છે, સમગ્ર ભારતીય પ્રદેશ માટે સમાન નાગરિક ધારો ઘડવા માટે કયા ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં જણાવાયું છે? તો જવાબ આવશે અનુચ્છેદ 44. ત્યાર પછી 48મો પ્રશ્ન છે મિત્રો, 6 વર્ષથી નીચેના બાળકોની સંભાળ અને તેમને શિક્ષણ આપવાની જોગવાઈ રાજ્ય કરશે. 6 વર્ષથી નીચેના બાળકોની સંભાળ
સંભાળ અને શિક્ષણ આપવાની જોગવાઈ રાજ્ય કરશે એવો ઉલ્લેખ ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવ્યો છે? તો મિત્રો જવાબ આવશે અનુચ્છેદ 45. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે 49મો. ભારતના બંધારણમાં ઈસવીસન 1976માં 42માં સુધારા દ્વારા કયા અનુચ્છેદથી નાગરિકતાની મૂળભૂત ફરજોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? તો જવાબ આવશે અનુચ્છેદ 51 ક. નાગરિકતા મૂળભૂત ફરજો મિત્રો મૂળભૂત ફરજોનો સમાવેશ અનુચ્છેદ 51 ક માં કરવામાં આવ્યો છે. 50મો પ્રશ્ન છે ભારતના બંધારણમાં નાગરિકની મૂળભૂત ફરજો અથવા તો કર્તવ્યોનો સમાવેશ કયા ભાગમાં કરવામાં આવ્યો છે? મૂળભૂત ફરજો ભાગ 4A અથવા તો ક તેમાં મૂળભૂત ફરજો અથવા તો કર્તવ્યોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. 51મો પ્રશ્ન ભારતના બંધારણમાં કેટલી મૂળભૂત ફરજો દર્શાવવામાં આવી છે? ભારતના બંધારણમાં કેટલી મૂળભૂત ફરજો દર્શાવવામાં આવી છે? તો મિત્રો 10 ફરજો દર્શાવવામાં આવી છે. 52મો પ્રશ્ન છે માતા પિતાએ અથવા વાલીએ બાળક અથવા પાલ્યને શિક્ષણની તકો પૂરી પાડવી એવી 11મી ફરજ ભારતના સંવિધાનમાં ક્યારે અને કયા સુધારાથી ઉમેરવામાં આવી? તો મિત્રો જવાબ આવશે 2002માં 86માં સુધારાથી ઉમેરવામાં આવી છે. 53મો પ્રશ્ન ભારતના બંધારણ મુજબ નાગરિકે કેટલી ફરજોનું પાલન કરવાનું છે? ભારતના બંધારણ મુજબ નાગરિકે કેટલી ફરજોનું પાલન કરવાનું છે? તો મિત્રો જવાબ આવશે 11 ફરજોનું પાલન કરવાનું છે. 56મો પ્રશ્ન છે ભારતીય સંસદમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? મિત્રો ભારતીય સંસદમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? આ પ્રશ્ન પણ ઘણીવાર પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે. બિન સચિવાલયની પરીક્ષામાં આવા પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. મિત્રો ભારતીય સંસદમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો જવાબ આવશે લોકસભા, રાજ્યસભા અને રાષ્ટ્રપતિ. આ ત્રણેયનો ભારતીય સંસદમાં સમાવેશ થાય છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન 55મો સંસદ સભ્ય લોકસભાના સભ્ય અથવા વિધાનસભાના સભ્ય બનવા માટે ઓછામાં ઓછી કેટલી ઉંમર હોવી જોઈએ? મિત્રો સંસદ સભ્ય અથવા તો લોકસભાના સભ્ય વિધાનસભાના સભ્ય બનવા માટે ઓછામાં ઓછી કેટલી ઉંમર હોવી જોઈએ? તો મિત્રો જવાબ આવશે 25 વર્ષ હોવી જોઈએ. તો જ સંસદના સભ્યોમાં ફોર્મ ભરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન રાષ્ટ્રપતિ અથવા ઉપરાષ્ટ્રપતિ અથવા રાજ્યપાલ બનવા માટે ઓછામાં ઓછી કેટલી ઉંમર હોવી જોઈએ? મિત્રો રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ અથવા તો રાજ્યપાલ બનવા માટે ઓછામાં ઓછી કેટલી ઉંમર હોવી જોઈએ? તો 35 વર્ષ હોવી જોઈએ. ત્યાર પછી ઉપરાષ્ટ્રપતિ, રાષ્ટ્રપતિ બની શકાય છે. ત્યાર પછી 57મો પ્રશ્ન છે રાજ્યસભા અથવા વિધાન પરિષદના સભ્ય બનવા માટે ઓછામાં ઓછી કેટલી ઉંમર હોવી જોઈએ? રાજ્યસભા અથવા તો વિધાન પરિષદના સભ્ય બનવા માટે ઓછામાં ઓછી 30 વર્ષની ઉંમર હોવી જોઈએ. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન વડાપ્રધાન અથવા મુખ્યમંત્રી બનવા માટે ઓછામાં ઓછી કેટલી ઉંમર હોવી જોઈએ? તો મિત્રો જવાબ આવશે વડાપ્રધાન અથવા મુખ્યમંત્રી બનવા માટે ઓછામાં ઓછી 25 વર્ષની ઉંમર હોવી જોઈએ. ત્યાર પછી 59મો પ્રશ્ન છે રાષ્ટ્રપતિનો હોદ્દો ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદને આધારે છે? રાષ્ટ્રપતિનો હોદ્દો ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદને આધારે છે? તો મિત્રો જવાબ આવશે અનુચ્છેદ 52. અનુચ્છેદ 52માં રાષ્ટ્રપતિના હોદ્દો અનુચ્છેદ છે. રાષ્ટ્રપતિનો હોદ્દો બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં છે? તો જવાબ છે અનુચ્છેદ 52. અનુચ્છેદ 52 એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ. ત્યાર પછી 60મો પ્રશ્ન છે ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ સામે મહાભિયોગની કાર્યવાહી કરી દૂર કરી શકાય છે? મિત્રો રાષ્ટ્રપતિ પર મહાભિયોગ કરવા માટે કયો અનુચ્છેદ છે? તો જવાબ આવશે અનુચ્છેદ 61. અનુચ્છેદ 61 દ્વારા ભારતના રાષ્ટ્રપતિ પર મહાભિયોગ થાય છે. ત્યાર પછી 61મો પ્રશ્ન છે ઉપરાષ્ટ્રપતિનો હોદ્દો ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદને આધારે છે? ઉપરાષ્ટ્રપતિનો હોદ્દો ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદને આધારે છે? તો જવાબ આવશે અનુચ્છેદ 63. પછીનો પ્રશ્ન છે ભારતીય બંધારણની કઈ કલમ અથવા તો કયો અનુચ્છેદ હેઠળ ભારતના એટર્ની જનરલ તરીકે નિમણૂક થાય છે? ભારતીય બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ ભારતના એટર્ની જનરલની નિમણૂક થાય છે? તો જવાબ હશે અનુચ્છેદ 76 અથવા તો કલમ 76 મુજબ ભારતના એટર્ની જનરલની નિમણૂક થાય છે. એટર્ની જનરલની. પછીનો પ્રશ્ન છે ભારતના બંધારણીય વડા કોણ છે? અથવા તો ભારતીય સૈન્ય અથવા સંરક્ષણ દળની ત્રણેય પાંખના સર્વોચ્ચ વડા કોણ છે? મિત્રો ભારતીય બંધારણના વડા, સૈન્ય, ત્રણેય દળના અથવા તો ભારતીય સૈન્ય અથવા સંરક્ષણ દળની ત્રણેય પાંખના સર્વોચ્ચ વડા તરીકે કોણ ઓળખાશે? મિત્રો તો જવાબ આવશે રાષ્ટ્રપતિ. રાષ્ટ્રપતિ ભારતીય બંધારણના વડા છે અથવા તો
આપણા જે દળો આર્મી, નેવી અને એરફોર્સ ત્રણેય દળોના પાંખ તરીકે ઓળખાય છે? રાષ્ટ્રપતિ આવ્યું છે. ત્યાર પછી 64મો પ્રશ્ન છે, રાજ્યના બંધારણીય વડા કોણ છે? મિત્રો, રાજ્યના બંધારણીય વડા રાજ્યપાલ હોય છે. 65મો પ્રશ્ન, રાજ્યપાલનો હોદ્દો ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદને આધારે છે? રાજ્યપાલનો હોદ્દો ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદને આધારે છે? તો મિત્રો, અનુચ્છેદ 153 રાજ્યપાલનો હોદ્દો છે. રાજ્યસભાના સાંસદ અથવા તો વિધાન પરિષદના સભ્યની મુદત અથવા તો કાર્યકાળ કેટલી હોય છે? રાજ્યસભા સાંસદના અથવા વિધાન પરિષદના સભ્યની મુદત અથવા તો કાર્યકાળ કેટલો હોય છે? તો 6 વર્ષનો હોય છે. ત્યાર પછી લોકસભાના સાંસદ અથવા વિધાનસભાના સભ્યની મુદત કાર્યકાળ પછીનો પ્રશ્ન છે, લોકસભાના સાંસદ અથવા વિધાનસભાના સભ્યની મુદત અથવા કાર્યકાળ કેટલી હોય છે? તો જવાબ આવશે 5 વર્ષની હોય છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન 68મો છે, રાષ્ટ્રપતિને તેમના હોદ્દાના શપથ કોણ લેવડાવે છે? મિત્રો, રાષ્ટ્રપતિને તેમના હોદ્દાના શપથ કોણ લેવડાવે છે? તો જવાબ આવશે સર્વોચ્ચ અદાલત અથવા તો સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તેમના હોદ્દાના શપથ લેવડાવતા હોય છે રાષ્ટ્રપતિને. પછીનો પ્રશ્ન, રાજ્યપાલને તેમના હોદ્દાના શપથ કોણ લેવડાવે છે? રાજ્યપાલને તેમના હોદ્દાના શપથ કોણ લેવડાવે છે? તો જવાબ આવશે રાજ્યની વડી અદાલત અથવા તો હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ રાજ્યપાલને હોદ્દાના શપથ લેવડાવે છે. 70મો પ્રશ્ન છે, રાષ્ટ્રપતિ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિની ગેરહાજરીમાં રાષ્ટ્રપતિ તરીકેની ફરજો કોણ નિભાવે છે? મિત્રો, રાષ્ટ્રપતિ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિની ગેરહાજરીમાં રાષ્ટ્રપતિની ફરજ કોણ નિભાવે છે? તો જવાબ આવશે સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ એટલે કે સર્વોચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તેની ફરજ નિભાવે છે. રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે? મિત્રો, રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે? તો ઉપરાષ્ટ્રપતિ. રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ ઉપરાષ્ટ્રપતિ હોય છે. આપણા દેશમાં વડી અદાલત અથવા તો સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિની કોણ નિમે છે? મિત્રો, આપણા દેશમાં વડી અદાલત અથવા તો સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયમૂર્તિઓની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો જવાબ આવશે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમણૂક થતી હોય છે ન્યાયમૂર્તિઓની. ત્યાર પછી 73મો પ્રશ્ન છે, રાજ્યપાલને તેમના હોદ્દા પરથી હટાવવાની સત્તા કોની પાસે છે? મિત્રો, રાજ્યનો રાજ્યપાલ હોય છે તેમના હોદ્દા પરથી હટાવવાની સત્તા કોની હોય છે? તો મિત્રો, રાષ્ટ્રપતિની હોય છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, સુપ્રીમ કોર્ટ અથવા તો સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશની નિવૃત્તિ મર્યાદા કેટલી હોય છે? સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશની નિવૃત્તિની મર્યાદા કેટલી હોય છે? તો 65 વર્ષ હોય છે. ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ ચૂંટણી પંચની રચના કરવામાં આવે છે? ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ ચૂંટણી પંચની રચના કરવામાં આવે છે? તો અનુચ્છેદ 324 મીટર 324 સારી રીતે યાદ રહી જાય છે ચૂંટણી ને 24 યાદ રહી જાય છે આ રીતે 324 તો ચૂંટણી. ત્યાર પછી ચૂંટણી પંચના અધ્યક્ષની નિમણૂક કોણ કરે છે? ચૂંટણી પંચના અધ્યક્ષની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી પંચના અધ્યક્ષની નિમણૂક કરે છે. ગ્રામસભા ભારતીય બંધારણના પછીનો પ્રશ્ન છે મિત્રો, ગ્રામસભા ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત છે? તો જવાબ આવશે અનુચ્છેદ 243A. 78મો પ્રશ્ન છે, રાજ્યસભા કોઈપણ નાણાકીય ખરડાને કેટલા દિવસ સુધી રોકી શકે છે? રાજ્યસભા કોઈપણ નાણાકીય ખરડાને કેટલા દિવસ સુધી રોકી શકે છે? અથવા તો લોકસભાએ પસાર કરેલો નાણાકીય ખરડો રાજ્યસભામાં કેટલા દિવસ સુધી રોકી શકાય છે? તો મિત્રો 14 દિવસ સુધી ખરડાને રોકી શકાય છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન 79મો, રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કેટલા સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં આવે છે? રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કેટલા સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં આવે છે? તો 14 સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. 12 સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. 80મો પ્રશ્ન, ભારતીય સંવિધાનના કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત ભારતીય નાગરિકોને પુખ્ત મતાધિકાર મળેલ છે? ભારતીય સંવિધાનના કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત ભારતીય નાગરિકોને પુખ્ત મતાધિકાર મળેલો છે? તો જવાબ આવશે અનુચ્છેદ 326. ભારતીય નાગરિકને મત આપવાનો અધિકાર એ ભારતીય બંધારણ મુજબ કેવો અધિકાર છે? ભારતીય નાગરિકને મત આપવાનો અધિકાર એ ભારતીય બંધારણ મુજબ કેવો અધિકાર છે? તો મિત્રો રાજકીય અધિકાર છે. ખાસ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. મત આપવાનો અધિકાર એ રાજકીય અધિકાર છે. રાજકીય અધિકાર. રાષ્ટ્રપતિએ
જાહેર કરેલ વટહુકમ સંસદ શરૂ થયા બાદ કેટલા સમયમાં મંજૂર થવો જોઈએ? રાષ્ટ્રપતિએ જાહેર કરેલો વટહુકમ સંસદ શરૂ થયા બાદ કેટલા સમયમાં મંજૂર થવો જરૂરી છે? તો મિત્રો જવાબ આવશે 6 અઠવાડિયામાં મંજૂર થવો જરૂરી છે. સંસદમાં નાણાકીય ખરડો મૂકવા માટે કોની પૂર્વ મંજૂરી જરૂરી છે? સંસદમાં નાણાકીય ખરડો મૂકવા માટે કોની પૂર્વ મંજૂરી જરૂર છે? તો જવાબ આવશે રાષ્ટ્રપતિની. નગરપાલિકાઓનો ઉલ્લેખ ભારતીય બંધારણના કયા ભાગ અથવા તો આર્ટિકલમાં કરવામાં આવ્યો છે? નગરપાલિકાનો ઉલ્લેખ ભારતીય બંધારણના કયા ભાગમાં કરવામાં આવ્યો છે? તો જવાબ આવશે ભાગ અથવા તો આર્ટિકલ 9 માં કરવામાં આવેલો છે. 85મો પ્રશ્ન, ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદ અથવા તો કલમ મુજબ નાણાં પંચ નાણાં આયોગની રચના કરવામાં આવેલ છે? તો અનુચ્છેદ 280 મુજબ નાણાં પંચની રચના કરવામાં આવેલી છે. લોકસભામાં એંગ્લો ઇન્ડિયન કોમના ઓછામાં ઓછા કેટલા સભ્યો હોવા જોઈએ? લોકસભામાં એંગ્લો ઇન્ડિયન કોમના ઓછામાં ઓછા કેટલા સભ્યો હોવા જોઈએ? તો જવાબ આવશે 2 સભ્યો એંગ્લો ઇન્ડિયન હોવા જોઈએ. રાજ્યની વિધાનસભાઓમાં એંગ્લો ઇન્ડિયન કોમના ઓછામાં ઓછા કેટલા સભ્યો હોવા જોઈએ? મિત્રો રાજ્યસભામાં એંગ્લો ઇન્ડિયનના કોમના ઓછામાં ઓછા કેટલા સભ્યો હોવા જોઈએ? તો રાજ્યસભામાં 1 એંગ્લો ઇન્ડિયન હોવું જોઈએ અને લોકસભામાં 2 એંગ્લો ઇન્ડિયન હોય છે. રાષ્ટ્રપતિને લોકસભામાં વધુમાં વધુ કેટલા એંગ્લો ઇન્ડિયન કોમના સભ્યોની નિમણૂક કરવાનો અધિકાર છે? મિત્રો રાષ્ટ્રપતિને લોકસભામાં વધુમાં વધુ કેટલા એંગ્લો ઇન્ડિયન કોમના સભ્યોની નિમણૂક કરવાનો અધિકાર છે? તો જવાબ આવશે 2 સભ્યોની. રાજ્યપાલને વિધાનસભામાં વધુમાં વધુ કેટલા એંગ્લો ઇન્ડિયન કોમના સભ્યોની નિમણૂક કરવાનો અધિકાર છે? તો જવાબ આવશે 1. ભારતીય સંવિધાનમાં કુલ કેટલી કટોકટીનો ઉલ્લેખ છે? જવાબ આવશે 3. પછીનો પ્રશ્ન છે, ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદ અથવા તો કલમ હેઠળ રાષ્ટ્રપતિ દેશમાં કટોકટી લાદી શકે છે? જવાબ આવશે અનુચ્છેદ અથવા તો કલમ 352. ત્યાર પછી કોઈપણ રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન ભારતીય બંધારણની કઈ કલમ અથવા તો અનુચ્છેદ મુજબ લાગુ પડે છે? કોઈપણ રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન ભારતીય બંધારણની કઈ કલમ અથવા તો અનુચ્છેદ મુજબ લાગુ પડે છે? અથવા તો ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદનો ઉપયોગ રાજ્યો પર રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવા માટે થાય છે? તો જવાબ આવશે અનુચ્છેદ 356માં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ પડે છે. કટોકટી વખતે કઈ કલમ અથવા તો અનુચ્છેદ હેઠળ મૂળભૂત અધિકારો મોકૂફ રાખી શકાય છે? તો કલમ અથવા અનુચ્છેદ 359. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, દેશમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નાણાકીય કટોકટી બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ લાદી શકાય છે? દેશમાં નાણાકીય કટોકટી બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ લાદી શકાય છે? તો મિત્રો જવાબ આવશે કલમ 360માં નાણાકીય કટોકટી. ભારતીય સંવિધાનના કયા આર્ટિકલમાં કટોકટીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે? ભારતીય સંવિધાનના કયા આર્ટિકલમાં કટોકટીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે? અથવા તો ભારતીય બંધારણમાં કયા આર્ટિકલમાં કટોકટીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે? તો જવાબ આવશે ભાગ 18. 96મો પ્રશ્ન, કઈ કલમ અથવા તો કયા અનુચ્છેદને આધીન જમ્મુ કાશ્મીરમાં નાણાકીય કટોકટી લાદી શકાતી નથી? તો મિત્રો જવાબ આવશે કલમ 360. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, ભારતના કયા રાજ્યમાં નાણાકીય કટોકટી લાદી શકાતી નથી? ભારતના કયા રાજ્યમાં નાણાકીય કટોકટી લાદી શકાતી નથી? જવાબ આવશે મિત્રો જમ્મુ કાશ્મીરમાં. 98મો પ્રશ્ન છે, ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્યને વિશિષ્ટ દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે? તો જવાબ આવશે 370. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે મિત્રો, ભારતીય સંવિધાનમાં કેટલી માન્ય ભાષાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? મિત્રો ભારતીય બંધારણમાં કેટલી માન્ય ભાષાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? તો જવાબ આવશે 22 માન્ય ભાષાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. છેલ્લો પ્રશ્ન છે મિત્રો આજના વિડીયોનો 100મો પ્રશ્ન, ભારતીય બંધારણમાં સુધારો કરવાની જોગવાઈ કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત કરવામાં આવેલ છે? ભારતીય બંધારણમાં સુધારો કરવાની જોગવાઈ કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત કરવામાં આવેલ છે?
મિત્રો જવાબ આવશે અનુચ્છેદ 368 મુજબ ભારતીય બંધારણમાં સુધારો કરી શકાય છે. જો મિત્રો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને અન્ય તમારા મિત્રોને શેર કરજો, જેથી તમારા મિત્રો પણ આ વિડીયો જોઈ શકે. તો મિત્રો નોંધ છે, આ પ્રશ્નોત્તર ખૂબ જ છેવટ રાખી તૈયાર કરેલ છે. તેમ છતાં કોઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો મારું ધ્યાન અવશ્ય દોરજો, જેથી તેને સુધારી શકાય. આ પ્રશ્નોત્તર વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ આપનાર વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ જ ઉપયોગી થાય તેવા હેતુથી તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. ધન્યવાદ મિત્રો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ.